ഗുഡ് മോർണിംഗ് എവരി വൺ. നമുക്ക് ഇന്ന് മറ്റൊരു വെബിനാറിൻ്റെ ദിവസമാണ്. ഇന്ന് നമുക്ക് തുടക്കത്തിൽ ആളുകൾ കുറവാണെങ്കിലും ആളുകൾ വന്നോളും. നമുക്കിന്ന് വളരെ അധികം സ്നേഹമുള്ള ആരാധനായ ഡോക്ടർ ബോബി നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട്. സോ ഹീസ് ആക്ച്വലി എ കോളേജ് പ്രൊഫസർ വർക്കിംഗ് ഫോർ മോർ ദാൻ 35 years in the mental health area. So he is well qualified and experienced. It's very good for our community to serve in the community. He is part of the Relief Corner for from the beginning onwards. So he already served us with two different topics. Today he is helping us to understand the anxiety and its different aspects of it. So I welcome Dr. Bobby for this webinar. Thank you very much. It's your time. Go ahead, please. Thank you, Dr. Saji Matai, for this opportunity. Good morning, everyone. I hope you can hear me well. So today's topic is break free from anxiety. So I'll be primarily talking in English, and in between I'll talk in Malayalam. So let's go to the topic without any further introduction. So anxiety is a very old term. From the time past, like biblical times, or the times where we say, like in Bible, Old Testament, it was mentioned multiple times that people suffered from fear and anxiety. Actually, I researched through the Bible how many times the word fear is mentioned, and it is 400 plus times the word fear is mentioned. Just the word anxiety, നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ആശങ്ക, ആകുലത, അതുപോലുള്ള വാക്കുകൾ, ഇറ്റ് ഈസ് മെൻഷൻ മോർ ദാൻ 25 ടൈംസ് ഇൻ ബൈബിൾ. ആൻഡ് ഇഫ് യു ടേക്ക് ദ വേർഡ് വറി, വ്യാകുലത അല്ലെങ്കിൽ ഭാരപ്പെടൽ, ഇറ്റ് ഈസ് multiple times. Even in Quran, I was surprised to see that 125 times the word anxiety is mentioned in Quran. Even Bhagavad Gita mentions anxiety many times. So ever since human race has evolved, or as many of us believe that we are created, the word anxiety also came with that. Actually, it is a little funny that even some historians say that anxiety developed in heaven. We consider heaven as a sin-proof world, but even that little anxiety in Lucifer started in heaven, or that little anxiety in Adam and Eve started in Garden of Eden, if you believe in that perspective. So let's go to the modern world, the modern psychiatry and anxiety. ഇപ്പൊ ആധുനിക ലോകത്തോട്ട് വരുമ്പോൾ ആങ്സൈറ്റിയെ കുറിച്ച് ആദ്യമേ പറഞ്ഞൊരു വ്യക്തിയുടെ പേര് ഹാരി സ്റ്റോക്ക് സള്ളിവൻ. So Sullivan is the first person who introduced anxiety to the modern world, and he said, anxiety, as per definition, it is a diffuse, normal, but it is often adaptive, but it's more a physiological process, meaning നമുക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമുള്ളൊരു കാര്യമാണ്, വളരെ സാധാരണമായൊരു കാര്യമാണ്. പക്ഷെ നമ്മുടെ ബയോളജിയെ ചെറുതായിട്ട് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് ആങ്സൈറ്റി. So it causes a lot of helplessness, it causes a lot of uncertainty in life, and sometimes it causes apprehension. So I'll explain all these words: what is helplessness, what is apprehension, and what is uncertainty. Helplessness, let's talk about that word. We all have anxiety, but sometimes we feel a little helpless. നമ്മളാൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു രീതിയിലോട്ട് ഒരു ആങ്സൈറ്റി ഒരു നിലവാരം കൂടിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂടിപ്പോയി കഴിയുമ്പോഴത്തേനും നമുക്കൊരു വിഷമം വരും. സംടൈംസ് അൺസർട്ടനിറ്റീസ് ലൈക്ക് ഭാവി എന്ത്, നാളെ എന്ത് എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആങ്സൈറ്റിയുടെ ഒരു സിംറ്റമായിട്ട് മാറും. ചിലവർക്ക് ആപ്രിഹെൻഷൻ, മരണഭീതി പോലുള്ള വലിയൊരു ഭീതി അവരിൽ വരും. So apprehension is also a problem. So what is normal? I said
Sullivan defined it as a normal thing. So we need to know what is normal anxiety and what is abnormal anxiety. So let's go into that in a bit more deeper. So we need to look at the situation that causes it. So we all have life situations, like today's a Saturday, and today after this meeting, I'm heading to a funeral. Unexpectedly, somebody that I know died in the community. So it's an unexpected thing. And I'm a bit anxious that I need to end this meeting and I need to go there, but that is absolutely normal. There is nothing unusual in it. So if anxiety is proportional to or proportionate to a situation, we can call that as a normal anxiety, which is sometimes a blessing for us. A famous person from the past, her name is Dr. Peplow. Dr. Peplow said that mild anxiety is a blessing. Mild anxiety is always something that keeps us under control, and it helps us to gain some mastery over our environment. Meaning, നമുക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു ആങ്സൈറ്റി നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ അത് എപ്പോഴും നമുക്കൊരു അനുഗ്രഹമായിരിക്കും. കാരണം നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ, റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി, അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി, ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ശ്രദ്ധ ചെലുത്താൻ പറ്റും. സോ ഇറ്റ്സ് എ ബ്ലെസ്സിങ് സംടൈംസ്. ആങ്സൈറ്റി തീരെ ഇല്ലെങ്കിൽ അതൊരു ചിലപ്പോൾ ഒരു പ്രയാസമായിട്ട് മാറും. If you have no anxiety at all, sometimes we become so lazy. Sometimes we don't do our things like that. We will never be accountable to our life, our chores, നമ്മുടെ വർക്ക് കാര്യങ്ങളൊന്നും ശ്രദ്ധ ചെലുത്താൻ പറ്റാത്ത പോലെ ആയിപ്പോവും ഒരു ആങ്സൈറ്റി ഇല്ലെങ്കിൽ. So anxiety is a God-given gift. It's a good thing. But when it is out of proportion to the situation, then it causes a disorder. The second thing that I need to emphasize on is when anxiety causes any problem with your personal life, your workplace life, and your interpersonal life, there are three aspects, I repeat. Your personal life, which includes your sleep, your hygiene, your day-to-day activities, your relationship, your social life, the life in society, like church, social organization, and finally, if anxiety is interfering with your work, ബിക്കോസ് നമുക്കെല്ലാം ജോലി ചെയ്തെങ്കിലേ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റൂ. ജോലി കാര്യങ്ങളിൽ ഈ ആങ്സൈറ്റി ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കിയാൽ ദാറ്റ് ഈസ് എൻ abnormal anxiety. That is an anxiety disorder that we need to treat. So അല്പം അതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു. So let's go to the next topic. Why do people get anxiety? So there are many theories of anxiety. The first and the foremost one that people believe in, like 75% of the psychologists and psychiatrists believe in, is the brain theory or the chemical theory. Our brain has different parts like prefrontal cortex, limbic system that has one part called amygdala. Then we have pituitary glands in the brain. So there is something called hypothalamus pituitary axis, where that if that get triggered, it goes directly to a gland above the kidneys. We call it the suprarenal glands or adrenal glands. കിഡ്നിയുടെ മേളിലുള്ള ഒരു ഗ്ലാൻസിൽ അവിടെ എന്തുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കോർട്ടിസോൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഹോർമോൺ ഉണ്ട്. ഈ കോർട്ടിസോൾ ആണ് നമുക്ക് ഈ ഡയബറ്റീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്പർ ഗ്ലൈസീമിയ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ആ ഒരു ഹോർമോണെ അത് പെട്ടെന്ന് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും. പെട്ടെന്ന് അതിവിടെ തന്നെയുള്ള ഒരു ഹോർമോണാണ് അഡ്രിനാലിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ അഡ്രിനലിൻ ഓർ എപ്പിനെഫ്രിൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഹോർമോൺ, പെട്ടെന്ന് ഈ കിതപ്പും പേടിയൊക്കെ വരുന്ന ഒരു ഹോർമോൺ. ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂടി ഒരു ട്രിഗറിങ് മെക്കാനിസമാണ് ആങ്സൈറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ പറയുമ്പോൾ, the next group of people say that it is all due to neurochemicals in the nerves that causes anxiety. Like there are chemicals like dopamine, norepinephrine, GABA that cause anxiety. So I'm not going to the details of that, but the most popular theory, the other theory that's believed by most people, is the cognitive model. ഞാൻ ചുരുക്കത്തിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോവാം. വാട്ട് ഈസ് കോഗ്നിറ്റീവ് തിയറി? കോഗ്നിറ്റീവ് ഈസ് അവർ തിങ്കിങ്. നമ്മുടെ ചിന്തയാണ് ഈ ആകാംക്ഷ അല്ലെങ്കിൽ ആശങ്ക അല്ലെങ്കിൽ ആകുലത, ആങ്സൈറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു രോഗമുണ്ടാക്കുന്നതെന്നും പലരും കരുതപ്പെടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വിചാരിക്കപ്പെടുന്നു. So what is the cognitive theory? What does that theory say? And the founder of those theory is Aaron Beck. So Beck said that if you have some very negative thoughts in your brain, that causes anxiety.
Sometimes those thoughts are not negative, but those thoughts are unrealistic. I'll give you some example of our thinking. We'll use the word our. നിങ്ങളുടെ അല്ല, എൻ്റെ അല്ല, നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ചിന്തയാണ്. അതുകൊണ്ട് അവർ എന്ന് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. Sometimes we think that the self is worthy. ഞാൻ വളരെ ഒരു വലിയ ഒരു വെർത്തുള്ള ഒരാളാണ്. I am able, I'm rich, I am skillful, I cannot be touched, I am above everyone എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരു ചിന്തയുണ്ട്. I am very worthy. That's a very unrealistic thought that causes anxiety. The truth is, let's talk about the truth. The myth is that I'm so worthy. The truth is, I'm not so worthy, or we are not so worthy. Basically, we are like water, flesh, and the spirit, like Spirit of God, a spirit that's within us. That is human life. It's not so worthy. But when we feel that we are so worthy, and if something hits our life, it causes sudden anxiety because our thinking is problematic, because we think that we are infallible, we are like God, we are so worthy, nobody can touch us, nothing can touch us. But when that basic belief system fails, we get anxiety. The second unrealistic belief system that people maintain is that we think that the world is controllable. I can control everything in the world. I can control time. I can control my children. I can control my day-to-day activities. I can control my future. എല്ലാം നമ്മുടെ പരിധിയിൽ നമ്മുടെ കൺട്രോൾ വരുമെന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയാണ് ആളുകൾ നടക്കുന്നത്. പക്ഷേ the reality is the world is not controllable at all. We plan for things, like the old saying, man proposes, God disposes. Like, we plan for many things, but the world is not so controllable. It just goes in the way it need to go, and we are a part of it. We need to play our game. That's it. The world is not controllable. The third wrong belief that people maintain in life is the world is a source of joy. It gives me joy. It must give me joy. Like, as you see in a rose plant, they look at the flower of this one. They don't look the stem beneath it, which has thorns and which is not so beautiful as the flower. നമ്മളെപ്പോഴും ഒരു ആങ്സൈറ്റി ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരാളുടെ മനസ്സിൻ്റെ ചിന്തയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലോകം സന്തോഷം മാത്രമേ തരാവൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു സന്തോഷത്തിനുള്ള ഒരു ലോകമാണ്. The truth is, the world is both a source of joy and sorrow. സങ്കടങ്ങളും വിഷമങ്ങളും മരണവും ദുഃഖവും സന്തോഷവും ഇതെല്ലാം കൂടെ സമ്മിശ്രമായ ഒരു ലോകമാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളത്. സന്തോഷം മാത്രം തരേണ്ട ഒരു ലോകത്തേക്ക് നമ്മൾ ചിന്ത പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് തെറ്റായ ചിന്തയാണ്. That thinking is going to cause a problem, which merely we call that as anxiety. The fourth and the final most thinking that people maintain in life is the people around you are so kind and benevolent, meaning they are all compassionate. എല്ലാവരും എന്നെ സഹായിക്കണം, എല്ലാവരും സഹാനുഭൂതിയുള്ളവരാണ്. Everyone is benevolent. The truth is, there are only very few people in the world who are so kind and benevolent to us. Some people never care for us. Some people are cruel. Some people are like, they are not at all compassionate to us. ഈ ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലവരൊക്കെ നല്ലവരുണ്ട്, ചിലവരൊക്കെ നമ്മളോട് സഹാനുഭൂതി ഉള്ളവരുണ്ട്, ചിലവർക്ക് നമ്മളെ ഒരു കെയറും ഇല്ലാത്തവരുണ്ട്, ചിലവരൊക്കെ നമ്മളോട് ക്രൂരത ചെയ്യുന്നവരുമുണ്ട്. ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഒരു ജീവിതത്തിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം. When these primary, what you call realistic theories fail in our brain, we get anxiety. സോ അങ്ങനെയാണ് ഈ കോഗ്നിറ്റീവ് തിയറിസ്റ്റ് പറയുന്നത്. ഞാൻ പെട്ടെന്നൊന്ന് ഓടിച്ചു പോട്ടെ. ഇത് വളരെ ഒരു വലിയ വിശാലമായ ഒരു ടോപ്പിക്കാണ്. പക്ഷേ so quickly saying, what are the types of anxiety that we need to ponder today? Just a few. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ നമ്മുടെ അമേരിക്കയിലും ഇന്ത്യയിലും എല്ലാം സഫർ ചെയ്യുന്ന ഒരു രോഗമാണ്. ഒരു 30% ആളുകൾ, 30% of people, we call it as generalized anxiety disorder. ജനറലൈസ് ആങ്സൈറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളാണ് പറയാൻ. എക്സസീവ് വറിയിങ് ഓവർ mundane things, meaning just chronic worrying over very casual things in life. When I say casual things is like day-to-day things, like എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വളരെ ചെറിയ നിസ്സാര കാര്യങ്ങൾക്ക് ആങ്സൈറ്റിയാണ്. കാരണം ഇന്ന് ആഹാരം എന്ത് വെക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് ഞാൻ എപ്പോൾ എനിക്ക് ഒന്ന് കിടന്നുറങ്ങാൻ പറ്റും,
അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ അപകടം ഉണ്ടാവുമോ? So everyone who is driving a car has some kind of inclination towards getting into an accident or coming back safe home. But normally people think that they'll be coming back safe home. That's a normal thought. But these people with generalized anxiety, they always think that something dreadful is going to happen. Something is going to this one. Will the electrician show up today? അവൻ വരുമോ? അല്ല ജോലിക്കാരി വരുമോ? അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു വലിയ അപകടം സംഭവിക്കുമോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു വല്ലാതെ വറി ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ട്. It might be even about appointments, doctor appointments, paying credit card bills, or studies of children or marriage of children. Very important. കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വിവാഹത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ചിലപ്പം 10 വയസ്സേ കാണത്തുള്ളൂ, പക്ഷേ വി വിൽ ബി വറിയിങ് അബൌട്ട് അവരെ ഇനി അടുത്ത 25 കൊല്ലത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ 15 കൊല്ലത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആര് വിവാഹം കഴിക്കുന്നൊക്കെ ഓർത്തോട് ഇങ്ങനെ വറി ചെയ്തിരിക്കുന്ന കുറേ ഒരു 30% ആളുകൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുണ്ട്, ഈ അമേരിക്കൻ സമൂഹത്തിലുണ്ട്. സോ ദാറ്റ്സ് കോൾഡ് ആസ് ജനറലൈസ്ഡ് ആങ്സൈറ്റി ഡിസോർഡർ. So there are many other anxiety disorders that I just want to touch on it, but I do not want to explain it further. The next one, very common one, is panic disorder. നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ വലുതായിട്ട് കാണത്തില്ല, എന്നാലും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കാണും. പാനിക് ഡിസോർഡർ എന്ന് പറയും. പെട്ടെന്ന് ഒരു 5 മിനിറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ, ജസ്റ്റ് ഇൻ 5 to 10 minutes, you get into panic, like that mimics like a heart attack, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ട്രോക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശ്വാസം അടഞ്ഞു പോകുന്ന പോലെ പെട്ടെന്ന് ഒരു കിതപ്പും ചങ്കിടിപ്പും എല്ലാം കൂടെ വന്ന് നമ്മൾ ശ്വാസം എല്ലാം കൂടെ വലിച്ച് ഇപ്പം മരിച്ചു പോവും, ഇപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങ് 911 വിളിച്ചില്ലെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അൺലെസ് ഐ ഗെറ്റ് ഹെൽപ്പ് ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഡൈ എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത പെട്ടെന്ന് വരുന്ന കുറച്ച് പേരുണ്ട്, നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലും ഉണ്ട്. വി ഹാവ് people even in our community who goes through panic disorder, but it's very prevalent in other communities like Latin American community, Caucasian American community. It's very common. Panic disorder is very common. So നമുക്ക് അത്ര കോമൺ അല്ല, കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പിരിച്വാലിറ്റി ഈസ് വെരി prominent in our community. So some theories say that spirituality അല്ലെങ്കിൽ ദൈവവിശ്വാസമൊക്കെ ഇതിനൊക്കെ ഒരു ചെറിയൊരു ബഫറാണെന്ന് സ്റ്റഡീസ് പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് നമ്മളൊരു പിടിവിട്ട് പോകുന്ന ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ദൈവത്തെയൊക്കെ മുറുകി പിടിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ സ്പിരിച്വൽ ആൻഡ് റിലീജിയസ് ബിലീവ്സ് ആൻഡ് അവർ ബിലീവ്സ് ഇൻ ദ എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സ് ഓഫ് പവർ ഓർ ഡിവൈൻ is going to help us. അതുകൊണ്ടൊക്കെ നമുക്ക് കുറച്ചൊരു ഭേദമുണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ സംബന്ധിച്ചോളം ഈ പാനിക് ഡിസോർഡറിന്റെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എപ്പിഡമോളജിയിൽ. So next one is social anxiety disorder. It is very common in our society. We call it a social phobia. സമൂഹപരമായി ഇടപെടലിൽ പേടി, സാമൂഹ്യ അല്ലെങ്കിൽ social. Meaning is when you talk to people, when you are doing some what do you call talks in church, പള്ളിയിൽ എന്തെങ്കിലും സംസാരിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നാക്കെല്ലാം ഉണങ്ങിപ്പോവുക, അല്ലെങ്കിൽ different situation. Even when you talk to people, especially strangers or the phone, or another good example is eating inside a restaurant. So lot many people are really concerned whether they are using the spoon and fork very well. Like when we eat in American restaurants, sometimes people get concerned and they just want to take out and on the go, like നമ്മൾ നാട്ടിൽ പാഴ്സൽ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് കഴിക്കാതെ പെട്ടെന്ന് ഇതെല്ലാം കൂടെ പാക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ പോയി കഴിക്കുന്ന ഒരു പ്രവണതയൊക്കെ ഉണ്ട്. അതൊക്കെ ഒരു ആങ്സൈറ്റിയുടെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടാണ്. എ വെരി കോമൺ other example of social anxiety is using public bathrooms. We have a lot of people, I know a lot of people who never use a public bathroom. They go back, they hold the urine, or ഒരു മൂത്രശങ്ക എത്ര വന്നാലും അവർ വീട്ടിൽ പോയിട്ടേ ബാത്റൂമിൽ പോകത്തുള്ളൂ. കാരണം എ പബ്ലിക് ബാത്റൂം ഈസ് എ സോഷ്യൽ സിറ്റുവേഷൻ. നമുക്ക് വലിയ പ്രൈവസി ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു സിറ്റുവേഷനാണ്, അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് വരും. അങ്ങനെ സോഷ്യൽ ആങ്സൈറ്റി ഈസ് ഓൾസോ എ പ്രോബ്ലം ഇൻ അവർ സൊസൈറ്റി. Another one is obsessive compulsive disorder. Obsessive, എല്ലാവരും കേട്ട് കാണും, OCD എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. Obsessive compulsive, that's also an anxiety. നമ്മൾ എപ്പോഴും കൈ കഴുകുക, നമ്മളെ കയ്യിലെല്ലാം ഈ ജേംസ് ഉണ്ടെന്നുള്ള ചിന്തയിൽ എപ്പോഴും നമ്മളിപ്പം പബ്ലിക്സ്, വാൾമാർട്ട് ഓർ കോസ്കോയിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ, ചിലവരൊക്കെ ഒരു വൈപ്പൊക്കെ എടുത്ത് കാർട്ടൊക്കെ അങ്ങ് വല്ലാട്ടും തുടയ്ക്കും. They will wipe the cart and like every 5 minutes they start like getting the wipes and cleaning everything. So അവർക്കൊക്കെ ഒരു എന്താ പറഞ്ഞ, they have a obsessive desire to clean things or check on things. Even I know some of my friends who check on things very frequently. സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്തോ അല്ലെങ്കിൽ കതവ് അടച്ചോ
പിന്നെയും പോയി നോക്കും, കഥ അടച്ചോ, പിന്നെ ഒന്നുകൂടെ പോയി നോക്കും, കഥ അടച്ചോ, അലാം വെച്ചോ, ഡിഡ് ഐ സെറ്റ് അപ്പ് ദ അലാം, സോ ചെക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട്. അതെല്ലാം ഒരു ആങ്സൈറ്റിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് വരും. So one of the most other prevalent anxiety is called post-traumatic stress disorder, which is a big topic that I don't want to contemplate today on it. ട്രോമയിൽ കൂടെ പോയവർക്ക് ഒരു വലിയ ആങ്സൈറ്റി ഡിസോർഡർ, ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ബാധിക്കുന്ന ഒരു ആങ്സൈറ്റി ഡിസോർഡർ, ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് PTSD, post-traumatic stress disorder, acute stress disorder, adjustment disorder. There are many types of anxiety disorder. So I don't want to touch on that in detail, but I just want to highlight on that there are many types of anxiety disorders in this. So what are the symptoms of anxiety? എന്താണ് symptoms? I started today's discussion with the symptoms, like we feel helpless, we feel uncertainty, like nobody can save us, we don't know what's going to happen in future, like an old Malayalam song, Nale Ninachi Naranga. So they are very worried about future, they're very worried about tomorrow, what's going to happen to them. So sometimes they will have biological symptoms, like they will start having heavy, rapid breathing, കിതപ്പുണ്ടാവും. Sometimes they start having a palpitation, heartbeat കൂടും. Sometimes they start sweating, വേർക്കും അമിതമായിട്ട്. And sometimes they feel like going crazy or getting out of control. പിടിവിട്ടു പോകുന്ന പോലെ, മനസ്സിന്റെ സമനില തെറ്റുന്ന പോലെ തോന്നും. So there are many symptoms of anxiety that you can see within yourself. So, but it might be a minor symptom, it might be a major symptom, but the next part, the most wonderful part is there is treatment for anxiety. Anxiety is not a condition that you need to suffer through or you need to bear with you, and it's not something that you need to uh, like really go through as a part of your life. You can be free from anxiety, or that's our topic for today. It is break free from anxiety. നമുക്ക് ഒരു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടതാണെങ്കിലും അനാവശ്യത്തിന് ഒരിക്കലും വേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല ആങ്സൈറ്റി. So if there is anybody who is listening to me today who is going through an anxiety as a problem, ഞാൻ വീണ്ടും എടുത്തു പറയുന്നു, when it's out of proportion to the situation and when it causes problem in our personal, interpersonal and workplace life or occupational life, then we need to get some treatment. നമുക്ക് ഇതിന് ചികിത്സ ആവശ്യമാണ്. The treatment can be multifold. It could be medication, number one, because I'm a practitioner, so I need to say about medication. So there are wonderful medication available now. In last 10 years, we have wonderful, I can say, wonderful medication that does not cause any addiction. Because the main problem with anxiety medication is that it causes addiction. Addiction ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന മെഡിക്കേഷൻ ആയിരുന്നു ഒരു 10 വർഷം മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ലൈക്ക് ബെൻസോസ്, വി കോൾ ഇറ്റ് ബെൻസോഡയസിപ്പീൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ മെഡിക്കേഷൻ. അതെല്ലാം നമ്മൾ കഴിച്ചു തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ കഴിക്കേണ്ട മെഡിക്കേഷൻ ആയിരുന്നു ഒരു 10 കൊല്ലം മുമ്പ്. പക്ഷെ നൗ വി ഹാവ് a lot of new variety of medication that there is no addiction at all, there's no dependence at all, but people feel very calm and free from anxiety. So I'm not going into the details of medication today, but always seek help. That's one of the message that I need to give. Seek help. ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഹെൽപ്പ് തേടുക. You can go to a psychologist, a psychiatrist, or a psychiatric nurse practitioner from our community or the community. നമുക്ക് ഒത്തിരി സ്റ്റിഗ്മ ഉള്ളവരാണ്. നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇപ്പം ഒരു മലയാളിയെ കാണാൻ പോകുന്നതൊക്കെ വളരെ ചുരുക്കമാണ്. So we can meet people like a stranger psychiatrist, but you can always get help of people. They are ready to help you. So that's number one. We have very novel new medication to treat anxiety. And about my patients kind of thing, 95% of patients, after we treat them with anxiety, they will get a complete perfect relief from anxiety. അവർ ജീവിതമൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങ് ഒരു പുതിയ ഡയമെൻഷനിലോട്ട് മാറുന്നതായിട്ടൊക്കെ ആളുകൾ വന്ന് പറയും, ഇത്രയും നാൾ ഞാൻ സഫർ ചെയ്തല്ലോ, why shouldn't I have taken medication way before, like well before എന്നൊക്കെ ആളുകൾ പറയുന്നുണ്ട്. So medication is number one. Second one is therapy, or we call therapeutic sessions. There are many wonderful therapeutic. There are more than 20 different therapies for anxiety. I just want to take 5 minutes of your time to just teach you something that you can practice in your daily life, day-to-day life. So let it be a therapeutic session. So the
first one that I need to say is changing your thoughts. നിങ്ങളുടെ ചിന്തയൊന്ന് മാറ്റുക. So I said, if you have listened to my talk in the beginning, I said about 4 different thoughts that makes or that brings about anxiety provoking or instilling thoughts. നമ്മൾ പറഞ്ഞു self is worthy, and people are lovable and benevolent, the world is controllable, those kind of thoughts. So we need to make our thoughts more realistic. സോ ചിന്ത കുറച്ചുകൂടെ യാഥാസ്ഥിതികം, കുറച്ചുകൂടെ റിയലിസ്റ്റിക് ആക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് തെറപ്പി ദാറ്റ് വി ഓൾവേസ് സേ. സോ എ ഗുഡ് തിങ് ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ഡു അറ്റ് ഹോം ഈസ് whenever we have a thought like something is going to happen, like because I have a son, 22-year-old. If I'm getting a thought in my mind that, oh, he's going to get into an accident, today is a Saturday, he might drive car at a 80 mile speed and he's going to get into an accident. ഇതൊരു മനസ്സിന്റെ ഒരു പ്രശ്നമാണ്. കാരണം നമുക്ക് ഒരു തെളിവുമില്ല. There is no proof that he's going to get into an accident. There is no kind of this one. It's an output of anxiety, or it is a consequence of anxiety. So take a sheet of paper. I'll always say, take a sheet of paper and fold it into 2. Like just fold it one side, vertically fold it into 2. On the left side, just write 3 points, just 3 points that support your thinking. For example, if I feel that my son is going to get into an accident, I need to have some proof of that. I need to have some supporting evidence. നമ്മൾ ചുമ്മാ ചിന്തിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. ഈ ചിന്തയെ നമുക്ക് സാധൂകരിക്കുന്ന ഒരു 3 തെളിവുകൾ അവിടെ എഴുതി വെക്കണം. എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വെറുതെ വ്യാകുലപ്പെടുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വ്യാകുലപ്പെടുന്നു എൻ്റെ മകൻ ഒരു ആക്സിഡന്റിൽ പെടുമെന്ന്, അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു 3 തെളിവുകൾ അവിടെ താഴെ ഒന്ന് എഴുതി വെക്കണം. നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ പിടിയിൽ നിൽക്കത്തില്ല. എഴുതി പേനയും പേപ്പറിൽ എഴുതി ഇങ്ങോട്ട് വെക്കണം. ഒരു 3 ചിന്ത, എന്തുകൊണ്ട് ഞാനിത് ചിന്തിക്കുന്നു. ഞാനൊരു സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ 3 പോയിട്ട് 2 ചിന്ത പോലും നമുക്ക്, ഒരു 2 അല്ലെങ്കിൽ 1 പോയിന്റ് പോലും നമുക്കൊന്നും ഇതിൻ്റെ തെളിവായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ കാണത്തില്ല. കാരണം നമുക്കൊരു തെളിവുമില്ല ഇങ്ങനെ ഒന്ന് സംഭവിക്കുന്നു. നമ്മൾ വെറുതെ മനസ്സിൽ ചിന്തിച്ചു കൂട്ടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ആങ്സൈറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. വെറുതെ ഒരു കാരണമില്ലാതെ ചിന്തിച്ചു കൂട്ടുന്ന ഒരു കാര്യം. So on the other side of the paper, on the right side, you can just write 3 points that dispute or that contradicts your thinking. എൻ്റെ മോൻ സേഫായിട്ട് ഇന്നിരിക്കും, ഒരു കുഴപ്പവും പറ്റത്തില്ല എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയിലോട്ട് ഒരു 3 കാര്യങ്ങൾ എഴുതി വെക്കുക. അവനൊരു കുഴപ്പവും ഇന്ന് സംഭവിക്കത്തില്ല, അതിനുള്ള ഒരു 3 തെളിവുകൾ എഴുതി വെക്കുക. അതായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് പോയിന്റ് കിട്ടുന്നത്. അവൻ ഇന്നൊരു അപകടം സംഭവിക്കത്തില്ല എന്നുള്ള അതിൻ്റെ ഒരു തെളിവായിരിക്കും നമുക്കൊരു പോയിന്റായിട്ട് കിട്ടുന്നത്. ഇതൊന്ന് വായിക്കുക. നമ്മൾ ഈ ഒരു പേപ്പർ എഴുതിയത്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഐ എം ഗോയിങ് ടു സേ ഇറ്റ് വൺ മോർ ടൈം. ഇത് അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള ആ ചിന്ത, ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു, എൻ്റെ കുഞ്ഞിൻ്റെ ഒരു അപകടം പറ്റും, ആ ചിന്തയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന 3 ഫാക്ടർ എഴുതി വെക്കുക. ഞാൻ വീണ്ടും പറഞ്ഞു, ചിലപ്പോൾ എഴുതാൻ പറ്റിയെന്ന് വരത്തില്ല, കാരണം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒന്നുമില്ല താനും. സോ അതിനെ ഡിസ്പ്യൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ചിന്തയ്ക്ക് വിപരീതമായിട്ട് അവൻ സേഫായിട്ട് ഇരിക്കും എന്നുള്ളതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു 3 കാര്യങ്ങൾ എഴുതി വെക്കുക. ചിലപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുമായിരിക്കും. എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം ഒന്നുകൊണ്ടൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ചിന്തയെ ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്യുക. ഞാൻ ഈ ചിന്തിച്ചു കൂട്ടുന്നതിന് എന്തെങ്കിലും അടിസ്ഥാനം ഉണ്ടോ? Is there anything that's valid that supports, or anything that's reliable that supports my thinking? So that's a very important therapy that we do with people who are suffering from anxiety. The second one that I like is called rational emotive therapy, which I don't want to go into the details, but I'm going to make a simple example. Albert Ellis എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മഹാനായ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഉടലെടുത്ത, അല്ലെങ്കിൽ he's the founder of this therapy called as rational emotive therapy. So he used a technique called as ABC technique. So ABC എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എളുപ്പമാണല്ലോ നമുക്കറിയാൻ, ABC ആൽഫബറ്റിലെ 3 കാര്യങ്ങൾ. So he said that A is a stimulus or a crisis that happens to everyone in life. ഈ എയെ പുള്ളി ഒന്നിച്ചത്, അല്ലെങ്കിൽ he compared it to a crisis that's going to happen in life, a stimulus that is happening to everyone's life all of a sudden. ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മരണത്തിന് പോവുകയാണ്, അത് പെട്ടെന്നുണ്ടായൊരു സംഭവമാണ്, ഒരു ക്രൈസിസ് ആണ്, അത് എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കും. അതിനെ നമുക്ക് എ എന്ന് പറയാം. ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുണ്ടാവുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്ന ചിന്തയ്ക്കാണ് ബി എന്ന് പറയുന്നത്. When a crisis or when a stimulus affects us, what is the thought that goes into our mind?
നമുക്ക് ആ ചിന്തകളെ ഒന്ന് 2-3 എക്സാമ്പിൾസ് പറയാം. ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ദ ഫസ്റ്റ് തോട്ട് ദാറ്റ് മേ ഗോ ഇൻ ടു മൈ മൈൻഡ് ഈസ് ലൈക്ക്, ഓ, ഡെത്ത് ഈസ് നോർമൽ, പീപ്പിൾ ആർ മോർട്ടൽ. മനുഷ്യരാണെങ്കിൽ മരിക്കും, ജനിച്ചാൽ മരിക്കും, എല്ലാവരും മരിക്കും. ഇന്ന് ഞാൻ, നാളെ നീ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ എവ്രി വൺ ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഡൈ. So if that is the B thought that comes into my mind, the C is comparable to our uh, proneness to anxiety or not, or our what do you call, our chances of getting anxiety or not. That is C. എൻ്റെ ഈ ബി എന്നുള്ള ചിന്തയാണ് സിയിൽ വന്ന് അവസാനിക്കുന്നത്. എനിക്കൊരു ഒരു ഈ ആശങ്ക അല്ലെങ്കിൽ ആകാംക്ഷ രോഗമായിട്ട് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ മാറുമോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഈ ബി ആണ്. ഈ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഞാൻ എന്ത് ഈ ഒരു ജീവിതത്തിൽ ഒരു അവസ്ഥ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് ആ ബി എന്നുള്ള ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് പൂരിപ്പിച്ചു. ഞാനിപ്പോൾ പൂരിപ്പിക്കുന്നത്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഗിവ് യു വൺ എക്സാമ്പിൾ. ഇപ്പം ഞാൻ പൂരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത്, ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു മരണത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു വാർത്ത കേട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ, അയ്യോ എനിക്കിത് പറ്റിയല്ലോ, അയ്യോ അത് ഒരിക്കലും സംഭവിക്കാൻ പാടില്ല, ഇത് എനിക്ക് നേരെയുള്ള ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ ആക്രമണമാണെന്നൊക്കെ ഞാൻ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, സി ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി ആൻ അൾട്ടിമേറ്റ് ഡിസാസ്റ്റർ. Like I may end up in a hospital suffering from a severe anxiety disorder or a depression or a suicide attempt. I don't know what's going to be the consequence, but I'll be ending up in a mental health institution. So it is always important. നമ്മളിത് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പേർക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല, maybe you can understand it, but so A നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. Crisis will happen in our life. C is the output, our thinking process. നമ്മുടെ ഒരു സ്വസ്ഥതയുള്ള ചിന്തയാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആശങ്കയില്ലാത്ത ചിന്തയാണോ, ദാറ്റ് ഇസ് സി, ദാറ്റ്സ് ഔട്ട്പുട്ട്. ബട്ട് ഡി ഇസ് എ ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് ദാറ്റ് വി നീഡ് ടു ഓൾവേസ് ഫിൽ ഇറ്റ് ഇൻ. ആ ബി നമ്മളാണ് എപ്പോഴും പൂരിപ്പിക്കേണ്ടത്. ഞാൻ എന്താണ്, എനിക്കൊരു ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്തിട്ടത് പൂരിപ്പിക്കും ബി, ദാറ്റ് വിൽ ലീഡ് ടു ദ സി. നമുക്ക് സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ബി നമ്മൾ തന്നെ ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടത് കറക്റ്റ് ചിന്ത വെച്ച് ഫില്ല് ചെയ്യണം. That I'm going to face it, I'm going to this one, this is a normal part of life, I am vulnerable to both sorrow and joy. സന്തോഷം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദുഃഖവും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവാനുള്ള സകല അവകാശവും ദുഃഖത്തിനും ഉണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ if somebody gives you happiness, the same person can give you some sorrow, I need to bear with that എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ our thought will be more realistic. So that is the rational emotive therapy. അങ്ങനെ വളരെയധികം തെറപ്പികളുണ്ട്. എനിക്കറിയത്തില്ല നിങ്ങൾക്ക് എത്ര എക്സ്റ്റെൻഡിലോട്ട് തെറപ്പി പോകണമെന്ന്, പക്ഷേ ഐ എം നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ടേക്ക് your precious time and going into different other therapies, but I just want to highlight with you saying that we have strategies, we have treatment available, we have support system available. If anybody is suffering from any kind of anxiety kind of thing, there are ways to treat it. Finally, let me conclude in saying two things. One is the herbal supplements that are available in the market, that you don't need to go to a doctor or something. There are a lot of herbal things that are available in the market. The first one that I always emphasize on buying, if you want to, is chamomile. Chamomile ചായ ഉണ്ടാക്കും, ചായക്കകത്ത് ചേർക്കാവുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു പദാർത്ഥമാണ്. If you go to Walmart or CVS pharmacy, you get something called as chamomile tea. Maybe you know what is chamomile. അത് ആങ്സൈറ്റിക്ക് നല്ല ഫലപ്രദമായ ഒരു ഇതാണ്. ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അത് ചായയിലോ തേയിലയിലോ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ പാർശ്വഫലങ്ങളും ഒന്നുമില്ലാത്തൊരു ഇതാണ് chamomile. നിങ്ങൾ കാവ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്? കാവ, ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഫേമസ് ഡ്രിങ്ക് ഫോർ പീപ്പിൾ in Mexico and islands and Central America. Kava is a good thing for anxiety. ഒരു ചെടിയാണ് kava. So other thing that is very common for us nowadays, ഒത്തിരി ആളുകൾ കഴിക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളിപ്പം കോസ്കോയിലൊക്കെ പോയ അശ്വഗന്ധ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അശ്വഗന്ധ നിങ്ങൾ കാണുമായിരിക്കും. അതൊരു ഡയറ്ററി സപ്ലിമെന്റ് ആണ്. We do not know what is the future side effect kind of thing, but for the past 5 years people are using ashwagandha. There's no big side effect for that. Even for my parents, I've given them ashwagandha. അവർക്ക് ആങ്സൈറ്റിയുടെ രോഗമൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെയും ഇങ്ങനെ
മക്കൾ 3 പേരും അമേരിക്കയിലായതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു വിഷമവും ഇപ്പോഴങ്ങ് മാറിക്കിട്ടി. അശ്വഗന്ധ കഴിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ട് പിന്നെ അതങ്ങ് മാറിക്കിട്ടി. So that's a dietary supplement. That's not even a medication. It's a diet supplement, ashwagandha. I'm not trying to prescribe a medication for you, but I'm just going to give you some ideas that there are over-the-counter things available. If you don't want to go to a doctor and start taking medication, something that you get in Costco like ashwagandha or chamomile kind of thing can deal with your anxiety. I'm not going into the spiritual aspect. There is a lot of spiritual uh, what do you call words that you can see in Quran or Gita or Bible that always help us with our anxiety. Last week I was giving a seminar, spiritual seminar on this one, and I was quoting the verses from Bible like, do not worry about tomorrow. Tomorrow has its own worries. നാളത്തെക്കുറിച്ച് അധികം ഭാരപ്പെടരുത്, കാരണം നാളത്തേക്ക് അതിൻ്റെതായ കാരണങ്ങളുണ്ട് ഭാരപ്പെടാൻ. നമ്മൾ ഭാരപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ള വാക്യങ്ങളെല്ലാം, that's very comforting for some of you or some of us. Those words are very comforting. So basically, that's all about my little talk today. I hope my talk has given some insight on what anxiety is and what are the remedies that are available for anxiety. And thank you for your participation, and I believe it's open time for questions and answers, but I'll give the mic back to Dr. Saji P. Matai. Thank you so much. നമ്മളിൽ പലർക്കും ആങ്സൈറ്റി ഉണ്ട്, അത് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാറില്ല. പലപ്പോഴും നമ്മളുടെ ആ ഒരു ലെവൽ തിരിച്ചറിയുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ഒരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തിക്കഴിയുമ്പോഴാണ്. സാധാരണ സ്റ്റേജ് 1, 2, 3 എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഓരോ രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന പോലെ ആങ്സൈറ്റിക്ക് ഇതുപോലെ പല സ്റ്റേജുകളുണ്ടെങ്കിൽ അതെങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് തിരിച്ചറിയാം, അത് തുടക്കത്തിൽ എങ്ങനെ അതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സെൽഫായിട്ട് ഉള്ള മെത്തേഡ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, എങ്ങനെ നമുക്കത് സഹായിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒരു സൂചന തരാനായിട്ട് പറ്റുമോ? തീർച്ചയായിട്ടും. ഞാൻ ആമുഖത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞായിരുന്നു, ഡോക്ടർ ഹിൽഡിഗാർഡ് പെപ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മഹാ വ്യക്തി, വനിതയാണ്, ആങ്സൈറ്റിയുടെ സ്റ്റേജസിനെ കുറിച്ച് ആദ്യമേ പറഞ്ഞത്. ഷീ സെഡ് ദാറ്റ് ദർ ആർ 4 stages ഓഫ് ആങ്സൈറ്റി: മൈൽഡ്, മോഡറേറ്റ്, സിവിയർ ആൻഡ് എക്സ്ട്രീം, അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഫൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന 4 സ്റ്റേജായിട്ടാണ് ആങ്സൈറ്റി പോകുന്നത്. ഇതിനകത്ത് മൈൽഡ് ആങ്സൈറ്റി, ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ, ഇറ്റ് ഈസ് എ ബ്ലെസ്സിങ്. നമ്മളത് മാറ്റിയെടുക്കേണ്ട ഒരാവശ്യവും നമുക്കില്ല. കാരണം ആ മൈൽഡ് ആങ്സൈറ്റി നമുക്കില്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും പേര്, ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു 10 പേരോളം നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ കാണുന്നു, ഈ 10 പേര് ഇവിടെ വരത്തില്ലായിരുന്നു. കാരണം ആങ്സൈറ്റി തീരെ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും പേര് ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ വരത്തില്ല. കാരണം ഒരു ചെറിയൊരു ആങ്സൈറ്റി, ഈ ഒരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ, ഡോക്ടർ സജി പി മത്തായി സ്കെഡ്യൂൾ ചെയ്താണല്ലോ, ഞാൻ വന്നില്ലെങ്കിൽ 10 പേരെങ്കിലും ഞങ്ങൾ വന്നില്ലെങ്കിൽ അതൊരു ഇറ്റ്സ് സംതിങ് ദാറ്റ് കോസസ് വറി ആൻഡ് സോറോ ടു ഡോക്ടർ സജി പി മത്തായി, ഓർ ഇറ്റ് മൈറ്റ് ലൈക്ക് ഡിസ്ട്രോയ് മൈ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു ലേൺ സംതിങ് ന്യൂ എന്നൊക്കെയുള്ള ആ ഒരു ചിന്ത വരുന്നത് തന്നെ ഈ ഒരു മൈൽഡ് ആങ്സൈറ്റിയിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വന്ന് ഇന്ന് മീറ്റിങ്ങിന് വന്നത്. സോ ദാറ്റ്സ് എ ബ്ലെസ്സിങ്. ഡോണ്ട് ടച്ച് ഇറ്റ്. അത് അങ്ങ് കിടന്നോട്ട്, അതൊരു കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കത്തില്ല. വെൻ ആങ്സൈറ്റി ഗോസ് ഇൻ ടു മോഡറേറ്റ്, നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജിലോട്ട് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചിന്ത കുറച്ചുകൂടെ നാരോ ആകാൻ തുടങ്ങും. സോ അവർ തിങ്കിങ് ബിക്കംസ് എ ലിറ്റിൽ ട്രിവിയൽ, നാരോ മൈൻഡഡ്. നമുക്ക് പുറത്തുള്ളതൊന്നും വലുതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റാതെ നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ, വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് മിനിമൈസേഷൻ ആൻഡ് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ, ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ വലുതായിട്ട് കാണാനും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നിസ്സാര പ്രശ്നമായിരിക്കും അതങ്ങ് വലുതാക്കാനും, എന്നാൽ വലിയ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ, ഭീകരമായ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വളരെ നിസ്സാരപ്പെടുത്താനും, അങ്ങനെ ചിന്തകളെല്ലാം ഡിസ്റ്റോർട്ട് ചെയ്യുന്നൊരു സമയം വരും. ആ സമയം അങ്ങനെ നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വന്ന് ആ ഒരു ചിന്താഗതിയിലോട്ടൊക്കെ നമ്മൾ പോകുന്നതെന്ന് കാണുകയാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ആസ് ഐ സെഡ്, ഇഫ് യു ഗെറ്റ് സം സിംറ്റംസ് ലൈക്ക് ബ്രീത്തിങ് പ്രോബ്ലംസ്, ഓർ യു ക്യാൻ സ്ലീപ്പ്, ഉറക്കം ഇല്ലായ്മ വരുന്നു, രാത്രി വളരെയധികം നേരം ചിന്തയിൽ ആണ്ട് കിടക്കുന്നു, 3-4 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് മാത്രമേ ഒരു ചെറിയ ഉറക്കം കിട്ടുന്നുള്ളൂ, പകലും ഒരു വേവലാതി, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മളിപ്പം ബൈബിളൊക്കെ നോക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മൾ പോയി ബൈബിൾ തുറന്ന് നമ്മളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വാക്യം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു, നമ്മൾ അന്നേരം ഒരു ചെറിയ ആശ്വാസം കിട്ടുന്നു, ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെയും അങ്ങ് ഒരു പേടിയോ ഭീതിയോ തോന്നുന്നു, പിന്നെയും ഓടിപ്പോയി ബൈബിൾ തുറന്ന് നോക്കി ഒരു വാക്യം വായിക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ തന്നെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം, ഇതെല്ലാം ഒരു ആങ്സൈറ്റിയുടെ ഒരു ഭാഗമായിരിക്കും. കാരണം ഇതൊരു ഭക്തി കൂടി ചെയ്യുന്നതല്ലല്ലോ, നമുക്കൊരു പേടിയും ഭീതിയും വരുമ്പോഴാണല്ലോ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ബൈബിളൊക്കെ തുറന്ന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നോക്കുന്നതും
ഈ മോഡറേറ്റ് ആങ്സൈറ്റിക്ക് നമുക്ക് ഒരു നമ്മുടെ ലൈഫിൽ തന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇൻബോൺ ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഡിഫെൻസ് മെക്കാനിസംസ് ഉണ്ട്. സോ അത് ഡിഫെൻസ് മെക്കാനിസം അത് വലിയൊരു കോൺസെപ്റ്റാണ്. ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോവാം. ഡിഫെൻസ് മെക്കാനിസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പം നമുക്കൊരു പെട്ടെന്നൊരു ആശങ്ക നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇപ്പം ഒരാളുടെ നേരെ അങ്ങ് ബഹളം വെക്കുക. അത് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വളർത്തുന്ന ഒരു നായായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് മൈ ബി എ പെറ്റ് ഡോഗ്. പക്ഷെ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് അതിൻ്റെ നേരെ അങ്ങ് ബഹളം വെക്കുക. സോ ഇറ്റ്സ് എ ഡിഫെൻസ് മെക്കാനിസം. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ പർവ്വതം പോലെ അല്ലെങ്കിൽ വോൾക്കാനോ പോലെ പൊട്ടി തീരേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്ത് അത് ആ ഒരു നായ്ക്കുട്ടിയിലോട്ട് ഒരു 2 ബഹളമൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒച്ചപ്പാടുണ്ടാക്കിയപ്പോഴത്തേന് അതങ്ങ് പോയി നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന്. പിന്നെ ആ ആങ്സൈറ്റി അവിടെ കിടപ്പില്ല. കാരണം ആ ബഹളത്തിൽ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഒച്ചപ്പാടിൽ കൂടെ അതങ്ങ് പോയി. അങ്ങനെ നമുക്ക് വളരെയധികം ഡിഫെൻസ് മെക്കാനിസംസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പം മുന്തിരി പുളിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സോർ ഗ്രേപ്പ് മെക്കാനിസം, അതൊരു ഡിഫെൻസ് മെക്കാനിസമാണ്. നമ്മൾ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ അധികം കിടന്ന് പ്രയാസപ്പെട്ടിട്ട് നമുക്കത് കിട്ടിയില്ല. അവസാനം നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അത് വലിയൊരു സംഭവം അല്ല, അത് എനിക്ക് കിട്ടാഞ്ഞ് നന്നായി പോയെന്ന് നമ്മൾ പറയും. കാരണം അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിട്ടാത്ത മുന്തിരി പുളിക്കുമെന്നുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു മെക്കാനിസമാണത്. പക്ഷേ അത് നമുക്കൊരു ഒരു ബ്ലെസ്സിങ് ആണ്. നമുക്ക് എപ്പോഴും നമുക്ക് അങ്ങനെ കിട്ടാത്ത മുന്തിരി പുളിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് തന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് എ ട്രീറ്റ്മെന്റ് അഗൈൻസ്റ്റ് മോഡറേറ്റ് ആങ്സൈറ്റി. പക്ഷെ സിവിയർ പ്രൊഫൗണ്ട് ഈ മേളത്തെ 2 ഘട്ടങ്ങളിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചികിത്സ എടുത്തേ പറ്റൂ. സിവിയർ ആങ്സൈറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആദ്യമേ നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ടണൽ വിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചുറ്റുമുള്ള ഒന്നും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. നമുക്ക് ഒരു ചിന്ത മാത്രം 24 മണിക്കൂറും ഒരു ചിന്ത, എന്തെങ്കിലും ഒരു ഭീതി വരും, അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും മരിച്ചു പോകും, ആരെങ്കിലും മരിച്ചു പോകും എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു ചിന്തയിലോട്ട് നമ്മുടെ ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ്സ് കോൾഡ് എസ് ടണൽ വിഷൻ. ആ ഒരു ചിന്ത നമ്മുടെ ഒരു മെജോറിറ്റി ഓഫ് ടൈം ഓക്യുപ്പൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ്സ് എ ഗുഡ് എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് സിവിയർ ആങ്സൈറ്റി. പിന്നെ മറ്റുള്ള ശാരീരിക അസ്വാസ്ഥ്യങ്ങൾ, ദേഹം വേദന, ബയോളജിക്കൽ സിംറ്റം, തലവേദന, ശ്വാസം മുട്ടല്, ലൈംഗികമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അത് സെക്ഷുവൽ ഡിസ്ഫങ്ഷൻ, ഇതെല്ലാം കൂടെ കണ്ടു കഴിയുമ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ദിസ് ഹാസ് ഗോൺ ബിയോണ്ട് എ സിവിയർ, ഒരു എക്സ്ട്രീം ആങ്സൈറ്റി ലെവലിലോട്ട് പോയെന്ന് മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ എത്രയും വേഗം ചികിത്സ നേടണം. സോ ഐ തിങ്ക് ഐ പാർട്ട്ലി ആൻസേർഡ് യുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഡോക്ടർ സജി മത്തായി. പിന്നെ മറ്റൊരു പ്രയാസം വരുന്നത് നമ്മുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളിൽ പലർക്കും ഈ ആങ്സൈറ്റി ഉണ്ട്. അതിപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ പോലെ വളരെ മൈൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ അത് താഴെയുള്ളതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കണക്കാക്കേണ്ടതില്ല, ശരിയാണ്. പക്ഷേ അതിനേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ടുള്ള ആങ്സൈറ്റി ഉണ്ടായിട്ട് അത് ആളുകൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാതെ വരുമ്പോൾ അവരെ നമുക്ക് എങ്ങനെ സഹായിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും? പലപ്പോഴും നമുക്ക് പറ്റുന്ന ഒരു കുഴപ്പമാണ്, നമ്മളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റിന് പോകാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ മറ്റ് കുടുംബത്തിലുള്ള മറ്റാളുകൾക്ക് എങ്ങനെ സഹായിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും? എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് പറയാനുണ്ടോ? തീർച്ചയായിട്ടും. ആദ്യമേ ഞാൻ തന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ, നമുക്ക് ഓവർ ദ കൗണ്ടർ മെഡിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട്. അത് നമ്മൾ വലിയൊരു നമുക്കൊരു സ്റ്റിഗ്മ ഇല്ലാത്ത കാര്യമാണ്. അങ്ങനെ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ നിത്യമുള്ള ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ചെറിയ ഒരു കെമോമീൽ ടീയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡയറ്ററി സപ്ലിമെൻ്റായ അശ്വഗന്ധ അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള മോഡറേറ്റ് ആങ്സൈറ്റി എല്ലാം ഇതിനൊരു ചെറിയൊരു ശമനം വരുത്തും. The second thing is awareness, or bringing awareness, open discussion in family. It's a very important thing. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഒളിച്ചു വെക്കേണ്ട ഒരു സംഭവമല്ല. ഓപ്പണായിട്ട് അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക. ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഈ ഡിപ്രഷൻ, ആങ്സൈറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള മാനസികമായ അസ്വാസ്ഥ്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഈ ഒരു നൂറ്റാണ്ടിൽ ഒരു രഹസ്യമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടാബു വെച്ച് ഇങ്ങനെ നമ്മളൊന്ന് രഹസ്യമായിട്ട് വെക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. എൻ്റെ ഭവനത്തിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ ഓപ്പണായിട്ട്, ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല, അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഞാൻ പല ഭവനങ്ങളിലും കണ്ടിട്ടുണ്ട്, വളരെ ഓപ്പണായിട്ട് അവർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. മോളുടെ മുഖം എന്താണ്, വിഷമിച്ചിരിക്കുന്നത്, മോൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ആങ്സൈറ്റി ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങളോടൊക്കെ ഓപ്പണായിട്ട് ചോദിക്കണം.
അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പേരൻസിനോട് ചോദിക്കണം, നിങ്ങൾക്ക് ഉറക്കത്തിന് വല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ, നമുക്ക് മരുന്നുണ്ട്, ഉറക്കം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടേണ്ട അത്യാവശ്യമാണ്, നമുക്ക് അതിനുള്ള മരുന്നുണ്ട്, ചികിത്സയുണ്ട് എന്നൊക്കെ പേരൻസിനോടൊക്കെ പോയി ചോദിക്കണം. ഞാൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വിളിച്ച് ചോദിക്കുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഉറക്കം കിട്ടുന്നുണ്ടോ? ഇല്ലേ? അതിനുള്ള മരുന്നുണ്ട്, കാര്യങ്ങളുണ്ട്, അതിനുള്ള ചികിത്സയുണ്ട്, നിങ്ങളൊക്കെ എടുക്കണം, നമുക്കുള്ള ചികിത്സ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തിനെടുക്കാതിരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ വളരെ ഓപ്പൺ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. സോ അവയർനെസ് ട്രെയിനിങ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഇഫ് യു റിയലി നീഡ് ഹെൽപ്പ്, നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ആത്മഹത്യകളുടെ എണ്ണം പെരുകുന്നുണ്ട് വളരെ. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ സെമിനാറിൽ ഇത് തന്നെ പറഞ്ഞു. ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടിലേക്കൊക്കെ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മളൊരു പ്രൊഫഷണൽ ഹെൽപ്പ് സീക്ക് ചെയ്യണം. എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും, അമേരിക്കയിലെ ഞാൻ പൊതുവായിട്ട് പറയുന്നത്, ഇതിനുള്ള ഒരു സമ്പ്രദായം ഉണ്ട്, ഹൗ ടു ഗെറ്റ് ഹെൽപ്പ്. ഇപ്പം ഫ്ലോറിഡ സ്റ്റേറ്റിൽ മാർച്ച്മാൻസ് ആൻഡ് ബേക്കർ ആക്ട് എന്ന് പറയും. ബേക്കർ ആക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു 911 വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ആൻസൈറ്റിയുടെ ഒരു പരിധി വിട്ട് പോകുന്ന ഒരു പാനിക് ഡിസോർഡർ ഉള്ള ഒരാളെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവരുടെ മെഡിക്സ് വന്ന് നമ്മളെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകാനുള്ള സംവിധാനമെല്ലാം ഉണ്ട്. മാർച്ച്മാൻസ് ആക്ട്, ബേക്കർ ആക്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു വളരെ പ്രോമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻവോളണ്ടറി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്, നമ്മുടെ രോഗിയുടെ അനുവാദമല്ലാതെ തന്നെ പോയി ചികിത്സിക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ എല്ലാ സ്റ്റേറ്റിലും ഉണ്ട്. അന്നേരം നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഒന്ന് അറിഞ്ഞു വെക്കണം, അവബോധം വരുത്തണം. That's about the awareness about the facilities and treatment ഓപ്ഷൻസ് that are available in the market. ഇതെല്ലാം ഒന്ന് അറിഞ്ഞു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം പിന്നെ ഒന്ന് മൊബിലൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തത്. ഒരു മിറ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിവ് മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല, ഇതെല്ലാം ഒന്ന് പ്രാവർത്തികമാക്കണം. സോ വി നീഡ് ടു കൺവിൻസ് ദം. എനിക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞാൽ നിർത്താം. ബോട്ടമിങ് ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സമ്പ്രദായം ഉണ്ട്. ബോട്ടമിങ് ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാഹചര്യം വരും. നമ്മളിപ്പം വളരെ നാളായിട്ട് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ ഒരാൾക്ക് ആങ്സൈറ്റി ഉണ്ട്, പക്ഷേ അവർ അംഗീകരിക്കാതിരിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് ഡോക്ടർ സജീമത്തായി പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചോണു. അല്ലെങ്കിൽ ആ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിൽ ആങ്സൈറ്റി ഉണ്ടെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, പക്ഷേ ഈ വ്യക്തി അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ ഈ വ്യക്തിക്ക് ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു പരിധി വിട്ടു പോകുന്ന ഒരു സംഭവം ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചേക്കാം. വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് ബോട്ടമിങ് ഔട്ട്. ഈ ആങ്സൈറ്റി കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ചർച്ചിലോ പള്ളിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലോ എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഭവിക്കാത്തത് സംഭവിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ ദർ ഈസ് സംതിങ് ദാറ്റ് ഹാപ്പൻഡ് വിച്ച് ഇസ് ഔട്ട് ഓഫ് പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു സിറ്റുവേഷൻ. ആ ഒരു അവസരം കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം. കാരണം നാളെ അങ്ങനെ ഒരു അവസരം കിട്ടിയെന്ന് വരത്തില്ല. ആ ഒരു അവസരം വരുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീട്ടിൽ വെച്ച് വലിയൊരു അഗ്നിപർവ്വതം പൊട്ടുന്ന പോലെ ഒരു എപ്പിസോഡ് ഉണ്ടായി, കുഞ്ഞുങ്ങൾ കരഞ്ഞു, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും പേടിച്ചു, ആ ഒരു അവസരം നമ്മൾ മുതലാക്കിയിട്ട് പറയണം, ഇത് സംഭവിക്കാതിരിക്കേണ്ടതാണ്, ഇതിന് നമുക്ക് ചികിത്സയുണ്ട്, നമുക്കിപ്പം പോകാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് തന്നെ ഒരു ചികിത്സ തേടാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഇവർക്ക് കുറച്ചും കൂടെ അഡാപ്റ്റബിൾ ആകും. ഇവർക്ക് കുറച്ചുകൂടെ മനസ്സിലാക്കും, ഓക്കെ, ഇതിൽ നിന്ന് എനിക്കൊരു മുക്തി വേണമല്ലോ എന്നൊരു ചിന്ത അവരിൽ വരും. സോ ലുക്ക് ഫോർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്. ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വന്നാൽ അധികം താമസിയാതെ തന്നെ അതിന് ഇൻ്റർവീൻ ചെയ്യുക. ദാറ്റ്സ് കോൾ whenever you see a bottoming out behavior, we need to look for opportunities, and that's going to help people. Thank you. Thank you. Doctor, I have a question for you. Can you hear me? I can Dr. hear Bobby. you. Okay. My name is Thomas. I'm a recovering alcoholic, and I've been sober for the last 15 or so years. Wonderful. And I am helping people who are struggling with alcohol, and I'm helping people out in our community. I'm from Houston, Texas. Excellent. So one of the problems that I'm facing is one of my friends who is trying to recover from alcoholism. He has been drinking almost all his life. He is a very highly professional guy, but unfortunately, even though he wants to stop drinking, I've been trying to help him. What prevents him is that he has got a guilty feeling that back in his good old days, he was not faithful to God, and he has done wrong in his life. So whatever he does, that kind of feeling comes back to him. And so to justify that, he says he drinks. That is one way of justifying his way of going back to alcohol. That's why how he justifies his drinking. But I don't think that is the reason. But how would you, what kind of anxiety is that? I don't know. I don't think it's a basic anxiety if he's telling the truth, but I don't know whether he's telling the truth or not. That's right. He's trying to put the blame on it. That's right. So how do you handle a situation like this? Wonderful question. This is one of the situation I've to face it in my professional life, and
when you said about this example, I found it as like a kind of similar kind of thing that I deal once in a while, kind of thing. So to be straightforward, this might be something that is delusional. Delusional is like it's a false kind of belief that comes in your mind without your permission. It's a false notion. This kind of guilt and ruminations are a good example of kind of, it might be an idea, it might be a delusion, but it's not a normal thing. എന്താണ് ഈ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ either he's blaming it on a false thinking or a kind of rumination from the past that പണ്ട് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളിലുള്ള ഗിൽറ്റ് അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ചെറിയൊരു മനോരോഗം, ഈ ഒരു ഡെലൂഷൻ്റെ ഒരു മനോരോഗം കാണും. വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് ഡെലൂഷണൽ ഡിസോർഡർ. ഇത് സ്കിസോഫ്രീനിയായിട്ടൊന്നും ഒരു ബന്ധവുമില്ല. ഡെലൂഷണൽ ഡിസോർഡർ എന്ന് പറയും. ഡെലൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചിന്ത. സോ യു മേ നോ ഇറ്റ്, ബട്ട് ഫോർ ദ അതർ പീപ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് തെറ്റായ ചിന്തകൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വന്ന ആ തെറ്റായ ചിന്തകൾ നമ്മളെ അലട്ടുമ്പോഴല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഓവർ റൂൾ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആ വ്യക്തിക്ക് ഡെലൂഷണൽ ഡിസോർഡർ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ തെറ്റായ ചിന്തകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം അത് പാപം, ഡെലൂഷൻസ് ഓഫ് സിൻ ആവാം, ഡെലൂഷൻസ് ഓഫ് ഗിൽറ്റ് ആകാം, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്തോ വലിയ അതിക്രമം ചെയ്തു, ഡെലൂഷൻസ് ഓഫ് പെർസിക്യൂഷൻ ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും എന്നെ ഉപദ്രവിക്കാൻ വരുന്നു എന്നുള്ളതാകാം, ഡെലൂഷൻസ് ഓഫ് പാരനോയ ആവാം, മറ്റുള്ളവരൊക്കെ എന്തൊക്കെയോ തെറ്റ് ചെയ്ത് കൂട്ടുന്നു എന്നുള്ള ചിന്തയാകാം, ഡെലൂഷൻസ് ഓഫ് ഇൻഫിഡിലിറ്റി ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭാര്യ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പാർട്ട്ണർ എന്തെങ്കിലും തെറ്റി വഴിമാറിപ്പോകുന്നു എന്നുള്ള ചിന്തയാകാം. So these are all delusional kind of things. So maybe he's suffering from delusion. അതിന് പരിഹാരം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ ഒരു ഡോസിൽ ഈ ഡെലൂഷണൽ തിങ്കിങ്ങിനുള്ള മരുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആൻറ്റിസൈക്കോട്ടിക് ഏജൻസ് ഒക്കെ വളരെ ചെറിയ ഡോസ്, ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് ഡോസിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡെലൂഷൻസ് അങ്ങ് മാറിപ്പോവും, ഇഫ് ഇറ്റ്സ് റിയലി എ ഡെലൂഷൻ. ഇപ്പൊ സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ ഇതൊരു ഒരു 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 ബ്ലെയിമോ ഫോൾസിഫിക്കേഷൻ ബ്ലെയിം ആണെങ്കിൽ, ഇപ്പം ഒരു ഡെലൂഷൻ ഇല്ല, പക്ഷേ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിൽ ഒരു തേർഡ് പേഴ്സണെ ബ്ലെയിം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ മരുന്ന് കൊണ്ട് എഫക്റ്റ് വരത്തില്ല. അത് നമുക്കൊരു തെറപ്പി ചെയ്ത് എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ബ്ലെയിം ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഗിൽറ്റിനെ എന്തുകൊണ്ട് ബ്ലെയിം ചെയ്യുന്നു എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട വേറെ ആവശ്യമുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതൊരു റിയലായിട്ടൊരു ഡെലൂഷണൽ രോഗമാണെങ്കിൽ ഈ ചെറിയ ഡോസ് ഓഫ് മരുന്ന് ഈ ഗിൽറ്റ് അങ്ങ് മാറ്റിയെടുക്കും. അത് ഒരു 2 ആഴ്ചയോളം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആളുകൾക്ക് നല്ല എഫക്റ്റ് വരും. ഈ ഗിൽറ്റ് അങ്ങ് മാറിക്കിട്ടും, ഡെലൂഷൻസ് ഓഫ് ഗിൽറ്റ് അങ്ങ് മാറിക്കിട്ടും. ഇതെന്താണെന്ന് ആ വ്യക്തിയെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തെങ്കിലേ അറിയാൻ പറ്റും. ഇത് either he is falsifying it or it might be a real delusion. ഇത് രണ്ടും അല്ലാതെ മൂന്നാമതൊരു കാരണം ഞാൻ കാണുന്നില്ല. Yeah, you're right. It may be one of the two. So it's good to go see a psychologist or a psychiatrist, or you need to see a psychiatrist, because delusional disorder is common in our society, very common in our society. വളരെ ആളുകളിൽ ഞാൻ അത് കാണുന്നുണ്ട്. സ്കിസോഫ്രീനിയ ഒക്കെ വളരെ കുറവാണെങ്കിൽ തന്നെ ഈ ഡെലൂഷണൽ ഡിസോർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ വളരെ കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നൊരു സംഭവമാണ്. നമ്മളത് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല, കാരണം നമ്മുടെ ചിന്തയെല്ലാം കറക്റ്റായിട്ടേ നമുക്ക് തോന്നത്തുള്ളൂ. പക്ഷേ അത് നമ്മളൊരു നമ്മൾ ബേസ് ലൈൻ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പലർക്കും ചിന്തകളെല്ലാം അവത്ത രീതിയിലാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സോ ഇറ്റ്സ് എ വെരി കോമൺ തിങ്. ഒരു സൈക്കാട്രിസ്റ്റിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ, നല്ലൊരു ഇവാലുവേഷൻ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഡെലൂഷണൽ ആണെങ്കിൽ ഈ ചിന്ത മാറിക്കിട്ടുകയും സൊബേറിറ്റി ഇനി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയും ചെയ്യും. ഇതുകൊണ്ടാണ് കുടിക്കുന്നതെങ്കിൽ. പിന്നെ ഇത് മാലിങ്കറിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോൾസിഫൈങ്, നമ്മൾ ഫെക്ടീഷ്യസ് എന്ന് പറയും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കാരണം കണ്ടുപിടിച്ച് മാലിങ്കറി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് പിന്നെ വേറെ തെറപ്പി കൂടെ അത് ചികിത്സിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. നമ്മളത് അതിൻ്റെ ഡീപ്പ് റൂട്ട് ബോട്ടം ലെവലിൽ പോയി എന്തുകൊണ്ട് ഇതിനെ ഈ ഗിൽറ്റിനെ പുള്ളി ബ്ലെയിം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിലോട്ട് സ്റ്റഡി പോകേണ്ടി വരും. താങ്ക് യു. ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഇടയിൽ, ചെറുപ്പക്കാരുടെ ഇടയിൽ, ടീനേജേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ യങ് അഡൽസിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇപ്പോൾ ആങ്സൈറ്റി ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് റിയാലിറ്റിയാണ്, ഇഷ്ടം പോലെയുണ്ട്. സോ ദേ ആർ സഫറിങ് ഫ്രം മെനി ടൈപ്പ് ഓഫ് phobias or some kind of mental illness or some kind of anxiety. They do not know how to distinguish these things. So and they normally do not disclose to the parents. പേരൻസ് അറിയുവാണെങ്കിൽ തന്നെ ആദ്യം ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ പോലെ വീട്ടിൽ സംസാരിക്കുന്ന ഫാമിലികൾ വളരെ കുറവാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനകത്ത് 2 ഘടകങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന് നമ്മൾക്ക് അവയർനെസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റണം, 2 നമുക്ക് അവർക്ക് ഒരു ഹെൽപ്പ് കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റണം. ഇതിനെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും സജഷൻസോ എന്തെങ്കിലും ഒരു മാർഗങ്ങളോ പറയാനായിട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയൂ. താങ്ക് യു ഫോർ ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഫോബിയാസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്തില്ല. അത് ഒരു വലിയ ലോകമാണ് ഈ ഫോബിയാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഫോബിയാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറാഷണൽ ഫിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
ഒരു ഒരു അടിസ്ഥാനമില്ലാത്ത പേടികളാണ് ഫോബിയാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് ഫോബിയാസിനെ നമ്മൾ തരംതിരിച്ചാൽ ഒന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ് ടച്ച് ചെയ്തു പോയത് സോഷ്യൽ ഫോബിയാണ്. സോഷ്യൽ ഫോബിയയിലെ സോഷ്യൽ ആങ്സൈറ്റി, സാമൂഹ്യപരമായിട്ടുള്ള പേടികൾ. നമ്മളിപ്പം ഒരു ഒരു ഡീൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പാളിൻ്റെ ഓഫീസിൽ പോകുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൊളിറ്റീഷ്യനുമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ചർച്ച് ലൈഫിലൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ തിരുമേനിയായിട്ട് സംസാരിച്ച് കഴിയുമ്പം വാവിറയ്ക്കുന്നു. വേറെ ആരുമായിട്ട് സംസാരിച്ചാൽ പ്രശ്നമില്ല, പക്ഷേ ഒരു മെത്രാനായിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ വാവിറയ്ക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നാക്ക് കൂട്ടിയിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് കുറേ സോഷ്യൽ ഫോബിയാസ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഫോബിയ ഉണ്ട്, അഗോറ ഫോബിയ എന്ന് പറയും. അഗോറ ഫോബിയാണ് നമ്മളുടെ ഇടയിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ കാണുന്നത്. അഗോറ എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റ് പ്ലേസ്. ഫോബിയ പേടി. ഈ ഓപ്പണായ സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു പേടി എന്നാണ് ഈ വാക്കിൻ്റെ ഉത്ഭവം വന്നേക്കുന്നത്. ദ വേർഡ് ഒറിജിനേറ്റഡ് ഫ്രം ഗ്രീസിൽ പണ്ട് സ്ത്രീകൾ മാർക്കറ്റിൽ ചന്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത്, ചന്ത ഓപ്പൺ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ആണ്, പക്ഷേ ആ സ്ത്രീകൾക്ക് ഒരു പേടി തോന്നി, ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ച് പിടിക്കപ്പെട്ടു പോയാലോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ട്രാപ്പ് ചെയ്യപ്പെട്ടു പോയാലോ എനിക്ക് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാൻ ഒരു വഴിയില്ല എന്നുള്ള തോന്നൽ അന്ന് സ്ത്രീകൾക്കുണ്ടായി. ആ 1900s തോന്നലിൽ നിന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ അഗോറോഫോബിയ വന്നേക്കുന്നത്. നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുതിർന്നവർക്ക് ആർക്കായാലും ഇങ്ങനൊരു തോന്നൽ വരികയാണെങ്കിൽ അത് ചില സന്ദർഭത്തിൽ നമുക്ക് എവിടെങ്കിലും ട്രാപ്പ് ചെയ്യപ്പെട്ടു പോയതുപോലൊരു തോന്നൽ. അത് ചിലപ്പോൾ ഒരു പ്ലെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കപ്പൽ ക്രൂസിൽ പോകുമ്പോഴായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാലത്തിൽ കയറുമ്പോൾ. ഈ പാലത്തിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ പാലത്തിൽ ഇറങ്ങിയേ പറ്റൂ, അല്ലെങ്കിൽ പാലത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ ഇറങ്ങിയേ പറ്റൂ. സോ പാലത്തിൽ കൂടെ വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പാട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടണലിൽ കൂടെ കയറാൻ പാട്. കാരണം ടണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ട്രാപ്പ് പോലെ തോന്നുക. ചിലപ്പോൾ ഇത് അതിലും ഉപരിയായിട്ട് ചിലപ്പം വിവാഹം കഴിക്കാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വരും. ഇപ്പം ഗാമോഫോബിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു അഗോറോഫോബിയ ആയിട്ടാണ് ഇപ്പം കരുതുന്നത്. ഈ മാരേജ് ഒരു ട്രാപ്പാന്ന പോലെ ഒരു തോന്നൽ വരും എപ്പോഴും. ഈ ഫോബിയയിൽ മെയിൻ പോയിന്റ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, യു ഫീൽ ദാറ്റ് ദർ ഇസ് എ ട്രാപ്പ് ആൻഡ് യു ഓൾസോ ബിലീവ് ദാറ്റ് ദർ ഇസ് നോ റൂം ഫോർ എസ്കേപ്പ്. ഒരു വഴിയിലും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു പോകാൻ പറ്റാത്ത പോലെ ഒരു ട്രാപ്പിലോട്ട് പോകുന്ന പോലെ തോന്നും. സ്കൂൾ ഫോബിയ വേറൊരു എക്സാമ്പിളാണ്. അതും ഒരു ട്രാപ്പായിട്ട് തോന്നും. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കോഴ്സിന് നമ്മൾ പോയി ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പിന്നെ നമ്മൾ പെട്ടുപോയി, ഇതിനകത്ത് നിന്ന് മുമ്പോട്ടും പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. നമ്മൾ ഈ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചെകുത്താനും കടലിന്, അല്ലെങ്കിൽ ബിറ്റ്വീൻ ഡെവിൾ ആൻഡ് ഓഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ട്രാപ്പിൽ പെട്ടുപോകുന്ന ഒരു തോന്നൽ, അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഫോബിയാണ്. ദ തേർഡ് മേജർ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫോബിയ ഇസ് കോൾഡ് സിമ്പിൾ ഫോബിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയ ഒരു ആനിമൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻസെക്റ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലഡ്, അല്ലെങ്കിൽ വോമിറ്റസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഛർദിൽ, ഇതൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളോട് ഫോബിയ വരിക. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എലിയെ കാണുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാറ്റ, നമ്മുടെ റോച്ചസിനെ കാണുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിയെ കാണുമ്പോൾ, ചെറിയ കാര്യങ്ങളാണ്. നമ്മൾ സാധാരണക്കാർ പേടിക്കത്തില്ല, പക്ഷെ ഈ വ്യക്തി ചിലപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു സ്പൈഡർ അല്ലെങ്കിൽ ചിലന്തി മൂലക്കിരിക്കുമ്പോൾ ഈ വ്യക്തി വളരെ ഒച്ചത്തിൽ ബഹളം വെക്കുന്ന കാണാം. ഇതെല്ലാം ഫോബിയാസിൻ്റെ ഓരോ എക്സാമ്പിളാണ്. ഏത് പേടി ഒരു റാഷണൽ ഇല്ലാത്ത ഇറാഷണൽ പേടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഫോബിയ എന്ന് പറയും. രണ്ടാമത്തെ സാറിൻ്റെ ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും? ഇതുപോലെ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും പറയുകയാണ് എനിക്കിത് പോകാൻ ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ എനിക്ക് പോകാൻ പേടിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് പ്ലെയിനെ യാത്ര ചെയ്യാൻ പേടിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വിവാഹം കഴിക്കാൻ പേടിയാണ്, അത് ഞാൻ പെട്ടുപോകുന്ന പോലെ തോന്നും, അല്ലെങ്കിൽ ട്രാപ്പായി പോകും തോന്നും എന്നൊക്കെ ഉള്ള എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ ഭവനങ്ങളിലൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ, കുഞ്ഞുങ്ങൾ പറയുന്നതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ, അതാണ് ഞാൻ പറയാം, ഓപ്പൺ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആവശ്യമാണ്. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇതൊരു രോഗമാണ്, ഇത് സാധാ ഒരു ചിന്തയല്ല, ഇതൊരു രോഗമാണെന്നുള്ള ചിന്ത വരണം. സോ വി നീഡ് ടു ഓപ്പൺലി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് വിത്ത് ദം. ആൻഡ് ഇഫ് ഇറ്റ്സ് ഔട്ട് ഓഫ് അവർ കൺട്രോൾ, നമുക്ക് തന്നെ ഒരു പരിഹാരം ഇതിനെ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലെങ്കിൽ വി നീഡ് ടു ഓൾവേസ് ഗെറ്റ് പ്രൊഫഷണൽ ഹെൽപ്പ്. നമ്മളത് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു പേടിയിൽ നമ്മൾ മാറിയല്ല, അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇഫ് യു ഹാവ് എ സ്കൂൾ ഫോബിയ, ഹൗ ക്യാൻ യു ഗോ ബാക്ക് ടു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആൻഡ് ടേക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ? ഇതൊന്നും ഒരു ട്രാപ്പ് അല്ലേ? ഹൗ ക്യാൻ വി ഗെറ്റ് മാരീഡ്? ഈ വിവാഹം ഒരു ട്രാപ്പ് എന്ന് ആരെങ്കിലും ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും വിവാഹം കഴിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, അല്ലെങ്കിൽ വിവാഹത്തിൽ ഒരു സുരക്ഷിതത്വം, സെക്യൂരിറ്റി തോന്നത്തില്ല. സോ ഇറ്റ്സ് എ പ്രോബ്ലം ദാറ്റ് വി നീഡ് എ പ്രൊഫഷണൽ ഹെൽപ്പ് ഓൾവേസ്. ഹൗ ടു ഗെറ്റ് എ ഹെൽപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്റ്റിഗ്മ മാറ്റിയെടുക്കുക എന്നുള്ള ഓപ്പൺ ചർച്ചയിലൂടെയും ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ. നിങ്ങളിപ്പം വരുന്ന യൂട്യൂബൊക്കെ നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് കാണുമ്പോൾ, പൊതുവായിട്ട് ഇപ്പം ടി വിയിലാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള ചർച്ചകളൊക്കെ നമ്മൾ ഭവനത്തിലൊക്കെ ഇട്ട് മറ്റുള്ളവരും കാണും. ഇത് എന്താണ് കേൾക്കുന്നത്, ആങ്സൈറ്റി എന്താണ്, ഇദ്ദേഹം എൻ്റെ പിതാവ് ആങ്സൈറ്റിയെക്കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നതെന്നൊക്കെ തോന്നുമ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള സ്റ്റിഗ്മ കുറച്ച് കുറഞ്ഞു വരും. ആളുകൾക്ക് ഓപ്പണായിട്ട് സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം വീട്ടിൽ, ഭവനത്തിൽ
കൂടി വന്നാൽ നമുക്ക് ഇതിന് അടുത്തൊരു ഘട്ടത്തിലേക്ക് പ്രൊഫഷണൽ ഹെൽപ്പ് തേടി പോകാനും എല്ലാം പറ്റും. സോ ഓപ്പൺ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്.